Once again, welcome everyone in world of chemistry. After the so many days, due to once again, once more, heavy corona is there in our nation. So our government decided to take the lectures and practicals through the online mediums. That's why we are meet once again. So welcome, and we are start our session. This online session is regarding the solid state. I know we are studying the solid state offline, but from this day we are see the remaining topics through the online medium or online platform. So I think I remember that last time we were complete the Bragg equation. Such a beautiful equation it is. At the end of the explanation of Bragg spectrometer process, and after that explanation we are get the some equations. First equation we are get like n lambda. We have n lambda is equal to 2d sin theta, 2d sin theta. This equation is lies for the crumbs, how many process will be there. Process and process both pronunciations are same, but બેનો ગુજરાતીની અંદર અર્થ જે अलग था. एक प्रोसेसનો મતલબ થાય પ્રક્રમ. પ્રક્રમ એકબીજાના સમાનાર્થી છે. એક જે છે એનો થાય છે પ્રક્રિયા અને એક છે ક્રમ, ઓર્ડર. આપણે જે કેમિકલ કાઇનેટિક્સની અંદર જોયું, ઝીરોથ ઓર્ડર રિએક્શન, ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન, સેકન્ડ ઓર્ડર એન્ડ nth ઓર્ડર રિએક્શન્સ. સો સેમ થિંગ ઇઝ હિયર. જે આપણે બ્રેગ સમીકરણની અંદર વાત કરી હતી, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ પ્લેન્સ. સો નંબર ઓફ પ્લેન્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે nને તમે સૂત્રનો કરતા બનાવી દો. સો યુ આર ગેટિંગ અનધર ઇક્વેશન, દેટ ઇઝ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2d sin theta upon lambda. બરોબર. હિયર ઇઝ ધી lambda ઇઝ ધી wave number, wavelength, and d is the, you know that very well, interplanar distance between the two planes. Here is theta is કોણ, reflection, and આપણે જે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ જે છે એ theta. This is first equation from the Bragg equation. Then we are get the another equation, and that is for the lambda. If you calculate the wavelength, if you have to get the wavelength, calculate the wavelength. In examination they are give the n, then independent distance, and theta. Then they are said that you have to find the wave number, wavelength. So for that there is one equation. લેમ્બડા ને સૂત્રનો કરતા તમે બનાવો તો આપણને સમીકરણ મળશે 2d sin theta upon n. This is another equation. Then third equation from the Bragg સમીકરણ જે છે એના આધારે ત્રીજું ઇક્વેશન જો આપણે લખવું હોય, સો વી કેન રાઇટ હિયર ઇન્ટરપ્લેનર ડિસ્ટન્સ. આ બધી જ વેલ્યુ તમને આપી દીધેલી, n, લેમ્બડા, then theta, and then they are said that you have to find calculate the interplanar distance between the given plane. આપેલ સમતલ વચ્ચેનું અંતર. then equation is maybe like this, d is equal to, આ સૂત્રમાંથી d ને this is our main equation. આ મેઇન ઇક્વેશન એના આધારે આપણે બધાએ અલગ અલગ સમીકરણ તારવી શકીએ. d is equal to, આને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ. આ બે 2 and sin theta both are here is multiplication form. ગુણાકારમાં જ એને આ બાજુ લઈ જઈએ એટલે ભાગાકારની અંદર. સો વી આર ગેટિંગ n લેમ્બડા અપોન 2 આ બાજુ, sin theta આ બાજુ, 2 sin theta. So this is the some equation from the Bragg. Then
થીટાની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે જે પરાવર્તન અથવા તો જે કાંઈ જેટલા ક્રમનું આપણને પરાવર્તન ત્યાં મળે એના માટે થીટાની વેલ્યુ જે છે એ ન્યૂનતમ અને વધુમાં વધુ 1 હોવી જોઈએ. એટલે આપણે છેલ્લે એવું કીધું કે સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એકમ મીન્સ યુનિટી. ઇટ્સ અ યુનિટી. જો આ યુનિટી હોય તો આ ટર્મ આખી જે છે એ થઈ જશે 1. તો નવું સમીકરણ જે આપણને મળશે એ મળશે d ઇઝ ઇક્વલ ટુ n લેમ્બડા અપોન 2, જેને આપણે ફર્સ્ટ ઓર્ડરનું પરાવર્તન પ્રથમ ક્રમનું પરાવર્તન એવું કીધું હતું. અને પછી એને રિગાર્ડિંગ જે કાંઈ અધર ફેક્ટ્સ જે એની પણ વાત કરી હતી. સો દેટ્સ ઓલ. This is the previous lecture revision, maybe very short and simple. Now today we are see the another topic that is also regarding for the Bragg equation, અને એ છે બ્રેગનું સ્પેક્ટ્રોમીટર. જે સ્પેક્ટ્રોમની અંદર એને આ પ્રેક્ટિકલ કરેલો છે કે ધીઝ આર ધી સમ પ્લેન્સ, આ રીતના જ્યારે આપાત થાય ત્યારે આ રીતના રિફ્લેક્શન, આ રીતના આ બધા કોઈ એક ક્રિસ્ટલની અંદર જે એને વાત કરીશ એના માટેનું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે છે એને આપણે બ્રેગ સ્પેક્ટ્રોમીટર તરીકે ઓળખીએ છીએ. બીજી કદાચ એક્ઝામની અંદર 1 or 2 માર્ક્સનો સવાલ આવે અને અંદર મે બી આવી શકે કે જે બ્રેગે એક્સપેરિમેન્ટ જે કર્યો એ એક્સપેરિમેન્ટ જે છે એક્સરેઝ ક્ષ કિરણોનું જે ગ્રેટિંગ પદ્ધતિ અથવા તો જે વિવર્તનનો પ્રયોગ જે હતા જૂના એને ધ્યાને લઈને કરેલો છે. બરાબર, એક્સરે વિવર્તન ક્ષ કિરણ માટે. સો એક એ પોઈન્ટ છે. સો લેટ અસ સી ધી બ્રેગ સ્પેક્ટ્રોમીટર હાઉ ઇટ ઇઝ. બ્રેગ સ્પેક્ટ્રોમીટરની જો વાત કરીએ તો એની અંદર જેમ આપણે રેગ્યુલરની અંદર આઈ થિંક યુ આર ફેસ ધી પોલારીમીટર પ્રેક્ટિકલની રચના વિશે તમે જોયેલું છે કે એની અંદર એક આઈપીસ છે અને એક જગ્યાએથી આપણે રીડિંગને નોટ કરીએ છીએ અને એક જગ્યાએથી રીડિંગને આપણે મેળવીએ. એ જે રીડિંગ નોટ કરીએ છીએ એની અંદર આ રીતના 360 ડિગ્રી જે છે 360 ડિગ્રી રોટેશન જે થાય, ઇટ મીન્સ કે એની અંદર થીટા જે છે એ 360 છે. બરાબર, જેમ આપણે પછી ક્રોસ બાયને 0 ઉપર આમ સેટ કરીને પછી અહીંયા 10, 20, 30 એ રીતના આખું સર્કલ. સેમ થિંગ ઇઝ હેપન ઇન હિયર. એવું જ કાંઈક અહીંયા જોવાનું. વી હેવ ટુ મેઝર ધી એંગલ. આપણે અહીંયા એંગલ જ મેળવવાનો થીટા. કેટલા ક્રમનું પરાવર્તન થાય છે એ જાણવા માટે આ સ્પેક્ટ્રોમીટરનો ઉપયોગ થાય છે. એની રચના જો કરું તો એની અંદર કોઈ એક એન્ટી કેથોડ કિરણાવલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હિયર યુ કેન સે આવી રીતના કોઈ એક ચેમ્બર છે. આની અંદર અહીંયા એન્ટી કેથોડ કિરણાવલી જે છે એ આવેલી હોય છે ને આપણે નામ આપી દઈએ એ. અને આ જે એન્ટી કેથોડ કિરણાવલી છે એની અંદરથી આપણને એક્સરેઝ એ આપણને મળે છે. બરાબર, ક્ષ કિરણો આપણને મળે છે. એ ક્ષ કિરણોને જ્યારે અહીંયાથી એ ક્ષ કિરણો બહાર આવશે ત્યારે એને કોઈ સ્લીટ અથવા જેમ આપણે અહીંયા સોડિયમ લેમ્પ ગોઠવીએ છીએ બરાબર, આપણે જે પોલારીમીટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એની અંદર અહીંયા સોડિયમ લેમ્પ છે અને એમાંથી રેઝ જે છે આ પોલારીમીટરની અંદર આવે છે, ત્યાંથી પછી અહીંયા આપણી આંખની અંદર આવે છે. બરાબર, એટલે પછી ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના તલનું આપણે અહીંયા કોણાવર્તન થાય છે એવું ત્યાં સમજીએ છીએ. પણ સિમિલારિટી થોડી ઘણી અહીંયા છે. તો કે અહીંયા સોડિયમ લેમ્પ નહીં, એક્સરે આઈનો, બટ પદ્ધતિ કંઈક આની જેવી જ છે, વ્યૂહરચના કંઈક આવી જ છે કે અહીંયાથી એક્સરે જે છે એ બહાર નીકળીને અહીંયા જેમ આમાંથી સોડિયમ લેમ્પમાંથી પસાર થઈને અહીંયા જે આપણે જે કાંઈ પદાર્થ રાખેલો છે મેજોરિટી ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ જે છે આપણે જનરલી ખાંડ સુક્રોઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ કમ્પાઉન્ડ છે એની ઉપર એ પ્રકાશ જે છે આપાત થાય છે, એનું વિખેરણ થાય છે અને પછી આપણી આંખમાં આવીને આપણે એને ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ કે ઇટ કેન વેધર ઇટ ઇઝ રોટેડ લેફ્ટ સાઈડ ઓર રાઇટ સાઈડ, જમણી બાજુ અથવા ડાબી બાજુ જે છે એનું કોણાવર્તન કરે છે એવું આપણે જાણીએ છીએ. સોરી ફોર દેટ. નેક્સ્ટ, તો આની અંદર પણ અહીંયાથી એક્સરેઝ લાઇટ સોર્સ, અહીંયા એક્સરેઝ, અહીંયા આપણે સોડિયમ લેમ્પ હતો એમાંથી આપણે જે સેમ્પલ હતો આપણા માટે સેમ્પલ અહીંયા વી આર સ્ટડીંગ ધી સોલિડ સ્ટેટ. સો કોઈ ક્રિસ્ટલ જ હશે, એ ક્રિસ્ટલને છે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ સ્લીટની અંદર આપણે અહીંયા એક્ઝેક્ટ આની સામે અહીંયા રાખેલો છે આ રીતના. ધીસ ઇઝ ધી
one slit in which we are putting the our sample. આપણે અહીંયા કોઈ આપણો ક્રિસ્ટલ જે છે સોલિડ સ્ફટિકને અહીંયા રાખેલો છે. એ સ્ફટિકને આપણે બી વડે દર્શાવી દઈએ, બરાબર. then what happen, અહીંયાથી એક્સરેઝ જેવા આવશે, એ એક્સરેઝ આપણા સ્ફટિક ઉપર પડશે. સ્ફટિક ઉપર પડીને એની અંદર કંઈક પ્રોપર્ટીઝ આપણને જોવા મળે, જે બ્રેગ સમીકરણમાં આપણે કહીએ છીએ કે જેવો લાઇટ એની પર આપાત થાય એટલે એ જ રીતના એનું પરાવર્તન થાય છે. હિયર સેમ થિંગ, જેવી આપાત થયો એટલે આમાંથી પરાવર્તન પામશે. એ પરાવર્તન પામતા કિરણો જે છે એને આપણે વી હેવ ટુ રેકોર્ડ ઇટ, એને આપણે રેકોર્ડ કરવાના છે. અહીંયા તો શું થતું હતું, જે સેમ્પલ લાઇટ જે છે એ આપણે સેમ્પલ ઉપર પડે, એ સેમ્પલમાંથી આપણી આંખમાં આઈપીસમાં આવે અને પછી આપણે રીડિંગ મેળવતા હતા, બરાબર. આ બાજુ અથવા તો આ બાજુ કોણાવર્તન ને પછી બે વચ્ચેનો ભાગ. પણ આની અંદર અહીંયા જ્યારે લાઇટ પડશે સ્ફટિકની ઉપર, અને આ જે ટેબલ જે છે મૂવેબલ, જેમ 360 મેં ઓલામાં કીધું એમાં પણ મૂવેબલ 360, આઈ થિંક ફિઝિક્સની અંદર તમે આવા ટેબલ ઉપર જે સ્પેક્ટ્રોમીટર પડેલો ઘણો અભ્યાસ કરેલો છે, તો જોયેલા છે. ધેન આમાંથી આ સ્લિટ જે છે એમાંથી આ ક્ષ-કિરણ જે છે એને પાસ કરીને આપણું જે સેમ્પલ જે છે એ સેમ્પલ જે સ્ફટિક આપણે લીધો છે એના સમતલ ઉપર પાડવામાં આવે છે. અને એક્ઝેક્ટ જેમ આપણે અહીંયા ગોઠવીએ છીએ, જેમ અહીંયા આ બે વસ્તુ આપણે લાવીએ છીએ એ જ રીતના આની અંદર એવી રીતના સ્ફટિકને આપણે ભ્રમણ ટેબલ વડે ફેરવીને ગોઠવીએ કે જેથી એ રેઝ જે છે એ ફર્ધર આગળ મૂવ કરે. આગળ ક્યાં મૂવ કરશે, તો આને ટેબલ ઉપર મૂકીને એવી રીતના આપણે એડજસ્ટ કરવું પડે કે જેથી આના ઉપરથી જે પરાવર્તન પામના જે વિકિરણો છે એ વિકિરણો અહીંયા કોઈ એક બીજી સ્લિટ રાખેલી હશે ફર્ધર આગળ આ રીતે, અહીંયા હિયર, જેને આપણે નામ આપી દઈએ ડી. આ જે વિવર્તન અથવા તો પરાવર્તન જે સ્લિટ જે છે એમાંથી આ રીતના એ કિરણો પસાર થાય છે. કિરણો ત્યાંથી પસાર થઈને આયોનાઇઝેશન એક ચેમ્બર આપણે અહીંયા ગોઠવેલી છે, આયોનાઇઝેશન ચેમ્બર, જેને આપણે આઈ કહી દઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ પણ નામ આપી શકો. આ આયોનાઇઝેશન ચેમ્બરની અંદર એ દાખલ થાય છે. જેવું આ કિરણ અહીંયાથી આવીને આયોનાઇઝેશન ચેમ્બર અહીંયા દાખલ થાય, અહીંયા એની તીવ્રતા જે છે એ નોટ કરવામાં આવે છે. આ ચેમ્બરની અંદર જે કાંઈ કિરણાવલી આવે એની તીવ્રતા જાણી શકાય છે. તો અહીંયા પહેલાં પદ્ધતિ જો કહો તો સૌથી નાના ખૂણાથી શરૂઆત કરવામાં આવે. અહીંયા જે આપણે એડજસ્ટ કરીએ, આ તો અત્યારે પરપેન્ડિક્યુલર લંબ 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બને છે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ સમટાઈમ્સ. તો આને આપણે એવી રીતના એડજસ્ટ કરવું પડે કે જેથી આ લાઇટ જે છે આની પર આપાત થઈને આ સ્લિટ ડી જે છે એમાંથી પસાર થાય અને પછી આયોનાઇઝેશન ચેમ્બરમાં જાય. એના માટે વી હેવ ટુ એડજસ્ટ ધીસ અવર સેમ્પલ. આપણા સેમ્પલ એ રીતના એડજસ્ટ આપણે કરવો પડે છે. અને ત્યારબાદ એક વખત એડજસ્ટ થઈ ગયા પછીનો જે એંગલ એ તમને સ્લિટ ઉપર બતાવશે. જેમ આપણે અહીંયા પોલારીમીટર ટ્યુબમાં આ જે સ્કેલ જે છે 360 ત્યાં જોવા મળે એ જ રીતના મે બી અહીંયા આપણને જોવા મળશે. અને થીટા આપણે જાણી શકશું. સો ફ્રોમ હિયર વી કેન ગેટ ધી થીટા, આપણને થીટાનું મૂલ્ય મળે છે. પછી એની અંદર ધીરે ધીરે નાનેથી શરૂઆત કરીને હાયર સુધી, એટલે ફ્રોમ 0 to 360 ધીરે ધીરે થીટા કોણ જે છે એને ધીમે ધીમે વધારવામાં આવે છે. અને સ્ફટિકને જે આ પરિભ્રમણ ટેબલ છે એના ઉપર ફેરવીને જે કંઈ સ્ફટિક ઉપરથી પરાવર્તન પામતા કિરણો જે છે એને આયોનાઇઝેશન ચેમ્બરની અંદર દાખલ કરી અને એની તીવ્રતા નોંધવામાં આવે છે. આમ જે આ પરાવર્તન જે કાંઈ કિરણો જે છે એની તીવ્રતા જો આપણને મહત્તમ લાગુ પડે, એટલે મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી વી હેવ ટુ ગેટ હિયર, આપણને વધારેમાં વધારે તીવ્રતા અહીંયા મળે એવી રીતના આપણે આ એંગલ અહીંયા ગોઠવવાનું છે. કારણ કે ઇટ ઇઝ મેન્યુઅલી. ઓકે, જેમ અહીંયા આપણે રીડિંગ લાવીએ છીએ, ડાબી બાજુ જમણી બાજુ કોણાવર્તન કરે, સેમ થિંગ ઇઝ હિયર. અહીંયા મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ લાઇટ વી હેવ ટુ ગેટ. ઇટ ઇઝ અવર મેઇન એમ ટુ પરફોર્મ ધીસ પ્રેક્ટિકલ. સો મહત્તમ તીવ્રતા જ્યારે આપણને લાગુ પડે અથવા તો ત્યાં મળે એના માટેનો જે આ થીટા જે છે એને ગોઠવવામાં આવે, એડજસ્ટ કરવામાં આવે. આ થીટા જે છે એને મેં આઈ થિંક લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું, જેને ગ્લેન્સિંગ કોણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની વાત આપણે આગળના સેશનમાં કરેલી છે. સો આમ જે આ ક્રિસ્ટલ આની અંદર રાખેલો છે એને આપણે અલગ અલગ તલની અંદર, એટલે કે જે સંભવિત તલ જે છે જેના માટે આપણને પરાવર્તન પામતા કિરણો અથવા વિકિરણો જે તીવ્રતા મહત્તમ મળે છે એનું મૂલ્ય આપણે શોધી શકીએ છીએ ફોર ડિફરન્ટ પ્લેન્સ, અલગ અલગ સમતલ માટે. આમ જે આખું સ્પેક્ટ્રોમીટર જે છે, જનરલી તો આ ક્ષ-કિરણ સ્પેક્ટ્રોમીટર જ છે,
બરાબર. એક્સરે સ્પેક્ટ્રોમીટર, બીકોઝ વી આર યુઝિંગ ધી એક્સરેઝ. એ જે સર્કિટનું સ્પેક્ટ્રોમીટર છે એ તો સામાન્ય રીતે વેરી હાઈ ક્રિસ્ટલ અથવા તો કોઈ પરફેક્ટ સમતલ આપી દીધેલું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણી પાસે આ 3 ડાયમેન્શનની અંદર અહીંયા એક્સ, વાય અને ઝેડ છે, અને એવું કીધું હોય કે આ સમતલ જે છે, આ સમતલ માટે યુ હેવ ટુ ગેટ ધી હાઈ ઇન્ટેન્સ લાઇટ. કોઈ એવા ચોક્કસ સમતલ આપી દીધા હોય અથવા તો કોઈ બહુ વધારે મોટા સ્ફટિક હોય, તેમજ એ જે સ્ફટિક છે એના બધા જ તલો પર પરાવર્તન જે થાય છે ત્રણે સમતલની અંદર, એના માટે અને સ્ફટિકની આંતરિક રચનાઓના અભ્યાસ કરવા માટે અથવા તો એની જે આંતરિક પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ જાણવા માટે આ બ્રેગના સમીકરણનું, જે આપણે આગળ જોયું હતું, આ સમીકરણ અને આ એનું સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરનો થોડો ઘણો લેઆઉટ, which is I tried to explain. Okay, so this is the spectrometer for the Bragg. Now let us see the another topic. હવે જે આપણે કાંઈ સોલિડ વિશે વાત કરીએ છીએ, એ સોલિડની અંદર વી હેવ ટુ સી ધી 2 ક્રિસ્ટલ સિસ્ટમ્સ. એક્ઝામની અંદર ઘણી વખત આ સવાલ પૂછાય જ છે કે યુ હેવ ટુ એક્સપ્લેન ધી સ્ટ્રક્ચર ઓફ ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ સ્ટ્રક્ચર ઓફ NaCl એન્ડ KCl. આ બે જે સ્ફટિકો છે એમના સ્ફટિક બંધારણ વિશેની વાત કરીએ તો NaCl સોડિયમ ક્લોરાઇડ અથવા તો આને બીજું આપણે નામ કહીએ છીએ રોક સોલ્ટ. દેન KCl જેને આપણે કહીએ છીએ સેલાઇન સોલ્ટ. તો આ બે ક્રિસ્ટલના બે જે સ્ફટિકમય ઘન છે એના બંધારણ આપણને દોરતા આવડે. લેટ અસ ક્વિકલી આઈ ડ્રો ધી સ્ટ્રક્ચર ઓફ, ફર્સ્ટ વી ડિસ્કસ ધી NaCl. NaClનું જે સ્ફટિક બંધારણ છે એ આપણને ખબર છે આયોનિક પ્રકારનું, બિકોઝ વેન વી ડિગ્રેડ ઇટ, એટલે કે જ્યારે એનું વિઘટન કરવામાં આવશે ત્યારે આપણને અહીંયા એક સ્વતંત્ર Na પ્લસ અને એક Cl માઇનસ આયન જે છે છૂટા પડે છે. સો આનો સ્ફટિક જે છે એને આપણે આયોનિક સ્ફટિક કહીએ છીએ. બીજું એવું પણ કહી શકાય આયોનિક સ્ફટિક માટે NaCl જે છે ઇટ્સ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. KClમાં પણ એવું છે, પણ એને આગળ ડિસ્કસ કરીએ. પણ ફર્સ્ટ વી સ્ટાર્ટ વિથ ધી NaCl. સો NaClનો જે આયોનિક સ્ફટિક જે છે, જેને હું અહીંયા ફટાફટ દોરી નાખું, હિયર ધીસ ઇઝ ધી NaCl સોલ્ટ. આની અંદર આપણને ખબર છે કે વી હેવ Na પ્લસ એન્ડ Cl માઇનસ આયન્સ. આ સ્ફટિક ક્રિસ્ટલ સિસ્ટમ આઈ થિંક બધાને દોરતા આવડે છે. સો ફર્સ્ટલી આઈ ડ્રો ધી Na પ્લસના જે ક્રિસ્ટલને આપણે જો દોરીએ, આપણને ખબર છે એક સોડિયમ જે છે એ 6 ક્લોરિનથી અને એક ક્લોરિન જે છે એ બીજા 6 સોડિયમથી ઘેરાયેલો હશે. આની અંદર જો આ એક યુનિટ સેલની વાત કરીએ જેનો અભ્યાસ આપણે કરીએ છીએ, બરાબર, ધીસ ઇઝ ધી 1 યુનિટ સેલ કે જેને આપણે રેગ્યુલર અભ્યાસ કરીએ છીએ. એ યુનિટ સેલ જે છે એ એની સાથે બીજા 4, અહીંયા એક એની પાછળનો ઘન, એક યુનિટ સેલ અહીંયા, એક એની પાછળ, એ જ રીતના બીજા બધા ઘન જે ઉપર જે દેખાય છે એ રીતના આખું એક ક્યુબિક સ્ટ્રક્ચર જે છે, બરાબર, જેનો આપણે જ્યારે ઓફલાઈન સેશન હતા ત્યારે વધારે અભ્યાસ કરેલો છે. સો હિયર you can see here is the another crystal lattice like this, okay, and now you study this particular thing. You can see here the almost 8 સમઘન તમને જે છે આની અંદર બતાવે છે, 1 2 3 4, 4 આગળના ફેઝવાળા અને બાકીના 4 જે પાછળ તમને જે બતાવે છે એ પાછળના ફેઝ. એમ ટોટલ 8 ફેઝ જે છે એ અહીંયા અંદર જોવા મળે છે. સો વી પુટ ધી સોડિયમ, ક્લોરિન એન્ડ આયન્સ લાઈક ધીસ. સોડિયમને છે ફોર એક્ઝામ્પલ લાલ પેનથી હું ડોટેડ લાઈન વડે મૂકું. હિયર ઇઝ ધી ફર્સ્ટ સોડિયમ, એક અહીંયા છે, એક અહીંયા છે, એક અહીંયા મૂકી શકીએ. ધેન વન ઇઝ હિયર, એક અહીંયા, એક અહીંયા એન્ડ હિયર, and here also. Then one is here, એક સોડિયમ જે છે અહીંયા મૂકી દેશે અને અહીંયા. સો ઓલમોસ્ટ આની અંદર 14 જેટલા સોડિયમ આયન્સ આવેલા હોય છે. લેટ અસ કાઉન્ટ ઇટ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 અને 14. ઇટ મીન્સ કે આની અંદર 14 જેટલા સોડિયમ પ્લસ આયન્સ. ક્લોરિનની જો વાત કરીએ તો એક ક્લોરિન 6 સોડિયમથી હું અહીંયા જે જગ્યા હવે રેસ્ટ વધી ગઈ છે, બાકી રહી ગઈ છે, ત્યાં આપણે આ બ્લેક પેનથી સોડિયમ મૂકી દઈએ. આ રીતે ફટાફટ એને મૂકી દઈએ. પછી આપણે એને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. અહીંયા ત્યાં લાસ્ટ યર. સો પ્રોબેબલી હવે જ્યારે આપણે કાઉન્ટ કરશું તો ઇટ મે બી 13. આપણને 13 જેટલા સોડિયમ ક્લોરિન આયન જોવા મળશે. ગણી જોઈએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 એન્ડ 13. બરાબર. આ જે છે એ સોડિયમ ક્લોરાઇડનો સ્ફટિક. આ જ રીતે કેલ્શિયમનો સ્ફટિક પણ તમે દોરી શકો. બરાબર. અને જનરલી જેટલી બુક્સ, રેફરન્સ બુક્સ અવેલેબલ છે એની અંદર આ જ રીતના NaClની સ્ફટિક રચના જે છે એ દર્શાવેલી હોય છે. હવે જે વાત આપણે કરીએ છીએ કે એક સોડિયમ એટમ જે છે એ બીજા છ ક્લોરિન આયનથી ઘેરાયેલો. ઇટ મીન્સ કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ હાથ મૂકી દો. દાખલા તરીકે આપણે જો અહીંયા હાથ મૂકી દઈએ, આ સોડિયમ જે છે આપણા માટે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો સોડિયમ એક ક્લોરિન અહીંયા, એક ક્લોરિન અહીંયા, એક ક્લોરિન અહીંયા, આ 3 ક્લોરિન. એ જ રીતના કોઈ એક ક્રિસ્ટલ સિસ્ટમ જે છે એ આ બાજુ નીચે પણ હશે. આ તો આપણે એક અહીંયા નાની દોરીએ છે. બરાબર. કોઈ એક ક્રિસ્ટલ સિસ્ટમ જે છે એ આ બાજુ પણ હશે. તો એના પણ અહીંયા 1, 2 અને 3 રીતના 3 ઇલેક્ટ્રોન થશે ક્લોરિનના, એટલે 6 ક્લોરિન. એ જ રીતના કોઈ ક્લોરિનની તમને વાત કરી, કોઈ ક્લોરિન, સે ફોર એક્ઝામ્પલ હિયર ઇઝ 1 ક્લોરિન. 2 અહીંયા હશે, 2 ઉપરની સાઈડમાં હશે, 2 આ બાજુ હશે અને 2 આ બાજુ હશે. એ રીતના. સો એક ક્લોરિન અને એક સોડિયમ આયન જે છે એ 6 આયનોથી ઘેરાયેલા છે એવું આપણે જાણીએ છીએ. તો હિયર વોટ શુડ વી સે, આપણે એનાથી કહેવા શું માંગીએ છીએ તો કે ફર્સ્ટ વી કેન સી દેટ ઇફ વી સી ધી સ્ટ્રક્ચર, જ્યારે આનું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો આપણને ખબર પડે ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ફેઝ સેન્ટર. આની અંદર આપણને ફેઝની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન્સ આવેલા જોવા મળે, ઇલેક્ટ્રોન્સ મીન્સ આયનો, એનો મતલબ આને આપણે FCC પ્રકારનો લેટાઇસ કહી શકીએ, જેને FCCl કહેવાય. બીજું કે સોડિયમ લેટિસ અને જે એની આજુબાજુના ક્લોરાઇડ લેટિસ જે છે એમની આ અંદરની આંતરિક રચના દર્શાવેલી છે એવું આપણે કહી શકીએ. સો ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર જે છે આપણને જોવા મળે છે. બીજું આની અંદર આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ કે એક સોડિયમ આયન જે છે એ 6 ક્લોરિન આયનો વડે ઘેરાયેલો છે અને દરેક ક્લોરિન જે છે એ 6 સોડિયમ આયનો વડે ઘેરાયેલો છે. ઇટ મીન્સ હિયર ઇઝ 6 સોડિયમ એન્ડ 6 ક્લોરિન. એવી રીતના આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ. બીજું કે આની અંદર જે સમતલ આવેલા છે, આની અંદર દેર ઇઝ લાઇઝ 2 પ્લેન્સ D100 એન્ડ D11. Now you have a question, sir, what is D110 and D1? સો એને આપણે નેક્સ્ટ આની પછીનું જે સેશન છે એની અંદર વધારે ડીપમાં જોઈશું. બટ એટ પ્રેઝન્ટ આ ક્લાસમાં બહુ વાત નથી કરવી મારે એના વિશે, પણ જસ્ટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઇટ. આની અંદર D100 એન્ડ D11 સમતલ જે છે એ બે સમતલની સરખી સંખ્યા સોડિયમ અને ક્લોરાઇડ આયનનો સમાવેશ. આ બે પ્લેન જે છે એ સરખી સંખ્યામાં આવેલો, એટલે આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે નંબર ઓફ પ્લેન્સ આર સેમ. દેટ્સ વાય જે ક્ષ કિરણોનું વિવર્તન જે અથવા પ્રકિર્ણન જે છે એ જ્યારે આની અંદર આપણે એપ્લાય કરીએ ત્યારે તળ કેન્દ્રિત સમઘન રચના માટે FCCના પરાવર્તનો આપે છે એવું આપણે કહી શકીએ. બરાબર. હવે FCCના પરાવર્તન એટલે આપણે જે કોઈ એક્સરે ડિફ્રેક્શન ભણીએ છીએ એ જનરલી BCC, FCC, ECC, HCP, આ બધા જે ક્રિસ્ટલ જે છે એ બધા ક્રિસ્ટલની અંદર આપણે એક્સરે વિવર્તન જે બ્રેક સમીકરણ જે છે એને એપ્લાય કરીએ તો એ બધા જ જેમ ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ અથવા તો ક્રિસ્ટલ સિસ્ટમ બદલાય એ રીતના એનું ક્ષ-કિરણનું વિવર્તન પણ બદલાય. કારણ કે તમે વિચાર કરો કે BCCની જો વાત કરતા હોય તો BCCની અંદર વોટ ઇઝ આ BCCની અંદર એક એવું છે કે આ એક પ્રકારનો ક્યુબ છે. બરાબર. 8 આયનો જે છે એના કોર્નર ઉપર છે અને એક જે છે આ રીતના છે, બોડી સેન્ટર છે. તો એનું કાંઈક વિવર્તન જ્યારે એક્સરે આની પર એપ્લાય કરીએ ત્યારે ડિફરન્ટ આવશે. પછી FCCની તમે જો વાત કરો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ FCC હોય એમાં 8 કોર્નર ઉપર તો છે જ, પ્લસ આ જે ફેઝ બતાવે છે આ બધા ફેઝની અંદર એક આયન્સ આવેલા છે. બરાબર. અહીંયા ખાલી બોડી સેન્ટર છે, ફેઝની અંદર ECCની વાત એજ સેન્ટર એટલે આ જે ધાર આપણને જે બતાવે છે, આ બધી જે ધાર બતાવે છે એ ધારની અંદર
એક આયનો આવેલા, તો એનું પણ પરાવર્તન કંઈક અલગ જોવા મળશે. તો આની અંદર આપણે એવું કહી શકીએ કે સોડિયમ ક્લોરાઇડની અંદર FCC પ્રકારની રચના આપણને જોવા મળે છે. વેન વી આર રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધી ટુ આયન્સ ઇન ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ, સ્ફટિક રચનામાં જ્યારે આને આપણે દર્શાવીએ ત્યારે વી સી દેટ હિયર ઇઝ FCCL, એટલે કે ફેઝ સેન્ટર ક્યુબિક સેલ લેટાઇસ, એવું પણ તમે એને નામ આપીશું. એવી રચના આપણને જોવા મળે છે. એટલે એની અંદર જે પરાવર્તન થતા હશે એ પરાવર્તન બધા FCC પ્રકારના છે એવું કહી શકીએ. બીજું કે આની અંદર બીજું એક તલ આવેલું છે જેને આપણે કહીએ છીએ D110. આ તલ જે છે એ માત્ર સોડિયમ આયન અથવા તો ક્લોરિન આયનો ધરાવતા એકાંતરે આવતા સ્તરો છે. બરાબર. હવે આઈ નો કે ફર્સ્ટ આઈ હેવ ટુ મેક ધી lecture on this particular thing, what is these planes, but sorry for that, in next session our first topic is these planes. Okay, જેનાથી શું થાય, આ જે સમતલ આવેલા છે એનાથી તો પરિણામે સોડિયમ આયન જે છે એમાંથી જે પરાવર્તન થઈને જે એક્સ રે આપણને મળે છે એ કિરણાવળીનું ત્યાં વ્યતિકરણ થાય, વિખેરણ થાય છે. જે પરાવર્તન થવું એના બદલે ત્યાં સ્કેટરિંગ અનુભવે છે. સ્કેટરિંગ એટલે કે પ્રકાશને આમ જેવું થાય અને વિખેરાઈ જાય છે. બરાબર. અને એનું વિખેરણ થઈને આપણને એક પર્ટિક્યુલર ગ્રાફ મળે છે. બરાબર. એ ગ્રાફ આપણને તીવ્રતા, ઇન્ટેન્સિટી, કારણ કે આપણે જે સ્પેક્ટ્રોમીટર માપીએ છીએ, સ્પેક્ટ્રોમીટરની અંદર પહેલાં તો જે ઓલી સ્લીટ જે છે એની ઉપર આપણે થીટા એડજસ્ટ કરીએ. એ થીટા એડજસ્ટ થાય એટલે ત્યાંથી પણ અહીંયા આયોનિક ચેમ્બર જે છે થીટા, એમાંથી આયોનિક ચેમ્બર, એ આયોનિક ચેમ્બરની અંદર આપણને આયોનાઇઝેશન થઈને એની ઇન્ટેન્સિટી, તીવ્રતા આપણને મળે છે. બરાબર. આ બે જ વસ્તુ આપણને બ્રેક સ્પેક્ટ્રોમીટરમાં મળે છે. તો જ્યારે તમે NaClનો સ્ફટિક એ સ્પેક્ટ્રોમીટરની અંદર મૂકેલો હોય તો ફોર ધી એનાલિસિસ કરવા માટે જ્યારે એને આપણે એની અંદર મૂકીએ તો જે ક્ષકિરણાવલી જે છે એ આયનના સ્તરમાંથી પરાવર્તિત થઈને વ્યતિકરણ અનુભવે છે. અને એને લીધે એનો જે ગ્રાફ આપણને મળે છે એ ગ્રાફ કંઈક આવો છે, લાઈક ધીસ. અહીંયા આપણને આ બાજુ છે તીવ્રતા y એક્સિસ ઉપર, અને આ બાજુ છે આપણી પાસે થીટા, ગ્લાન્સિંગ કોણ જેને કહેવાય. બરાબર. હવે આઈ થિંક બધાને ખબર હશે. સો ધીસ ઇઝ ફોર ધી NaCl રોક સોલ્ટ માટે. તો પ્લેન્સ વી હેવ, આપણી પાસે પ્લેન મેં તમને કયા કીધા, હિયર યુ કેન સી 1 0 0 1 1 1 એન્ડ 1 1 0. સો આ પહેલું પ્લેન 0 0 0, then second one is 1 1 0, and then another one is 1 1 1. એની અંદર થીટા જે છે here is theta 0 degree, then moreover here is 5 degree, then move on, here is 10 and here is 25. ઇન્ટેન્સિટી અહીંયા હાઈ છે, then અહીંયા લો છે. તો આની ફિગર આપણને કંઈક આ રીતના જોવા મળે છે. 0 0 પ્લેન માટે તે છે 1 1 0 પ્લેન, એના માટે કંઈક આવી ઇન્ટેન્સિટી, અને 1 1 એના માટે કંઈક આપણને આવી ઇન્ટેન્સિટીની લાઇટ જે છે જોવા મળે છે. ઓલમોસ્ટ 5.9 ડિગ્રી આજુબાજુ, હિયર ઇઝ 8.4, ઓલમોસ્ટ, જો કે અહીંયા 10 આ બાજુ બે, પણ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. એન્ડ હિયર ઇઝ 5.2 મોર ઓવર. આ રીતના આપણને NaClના સ્ફટિકને જ્યારે આપણે બ્રેક સ્પેક્ટ્રોમીટરની અંદર મૂકીએ ત્યારે એની અંદર જે આયોનાઇઝેશન ચેમ્બર જે છે એમાંથી જ્યારે એક્સ કિરણો આપણા જે સેમ્પલ ઉપર, જસ્ટ સેકન્ડ, આપણે જે આગળ જે જોયું હોય, યસ હિયર, આ જે સ્પેક્ટ્રોમીટર આપણે જે જોયું, સ્પેક્ટ્રોમીટરની અંદર અહીંયા જે લાઇટ જે આવે છે એક્સરેમાંથી, અહીંયા આપણા સ્ફટિક ઉપર આપાત થાય, ત્યાંથી અહીંયા કોઈ એક સ્લીટ ડી એમાંથી પસાર થઈને આયોનાઇઝેશન ચેમ્બરમાં જાય, અને ચેમ્બરમાંથી અલ્ટિમેટલી એટ ધ એન્ડ વી આર ગેટિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ ગ્રાફ. બરાબર. ધીસ ટાઈપ ઓફ ગ્રાફ. અને જે આ ગ્રાફની પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિની શોધ સૌ પ્રથમ પી ડેવી અને પી શેરર નામના વૈજ્ઞાનિકોએ સૌ પહેલાં આ જે એક્સરે ક્ષકિરણ જે છે એ ક્ષકિરણ જ્યારે સ્ફટિકમાં આપાત કરે એનો જે ગ્રાફ મળે છે, જેને સ્ફટિક ગ્રાફ, એક્સરે સ્ફટિક ગ્રાફ, ગુજરાતીમાં એને એક્સ રે એટલે કે કિરણ, એક્સ કિરણ સ્ફટિક આલેખનની રીત એવું પણ કહી શકાય ગુજરાતીમાં, અથવા તો ઇન શોર્ટ એક્સરેનો જે ગ્રાફ જે છે એ સૌ પ્રથમ પી ડેબી અને પી શેરર નામના વૈજ્ઞાનિકોએ સ્વતંત્ર રીતે વિકસાવ્યું હતું. અને એના આધારેની આ સ્ફટિક આલેખનની પદ્ધતિ. બ્રેક સ્પેક્ટ્રોમીટર તો ખાલી આપણને ડેટા જ આપે,
બરાબર, પણ એ ડેટાનું ઇન્ટરપ્રિટેશન જે છે જેને આપણે આ રીતે કરી શકીએ છીએ. બરાબર. સો આ NaClનો સ્ફટિક છે. હવે જે આપણને આ છે સમતલ મળે છે D0, D100, D111, D110, આ ત્રણેય સમતલનો ઉપયોગ કરીને આપણે એમની વેલ્યુ ફ્રોમ ધી બ્રેગ ઇક્વેશન ગણી શકીએ છીએ. સો એ ગણવા માટે યુ હેવ ટુ નો ધી વોટ આર ધીસ પ્લેન્સ. આ સમતલો કયા છે એના વિશે તમને આઈડિયા હોવો તો. સો આઈ જસ્ટ ગીવ બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન, અને ડીપમાં વધારે આપણે નેક્સ્ટ સેશનની અંદર વાત કરીશું. સો વોટ આર ધીસ પ્લેન્સ? તો આ જે સમતલ આપણી પાસે જે છે D111, D100, D000, D110, વોટેવર, કાંઈ પણ જે આ D111 એ જેને આપણે ઇન્ટરપ્રેટ ડિસ્ટન્સ એના સમતલ કહીએ, એ સમતલ ખરેખર એના વિશેની સમજૂતી આપણને મિલર નામના વૈજ્ઞાનિકે આપેલી છે. મિલર એના માટેના એણે અમુક નિયમો પણ આપેલા છે. બરાબર. સો ઇન ધીસ સેશન વી આર સી ધી જસ્ટ ધી રૂલ્સ, લોઝ ઓફ મિલર. એના નિયમોની જો વાત કરીએ તો એણે એવા નિયમો, જ્યારે કોઈ ક્રિસ્ટલ સિસ્ટમ હોય, ક્રિસ્ટલ સિસ્ટમની અંદર 2D રિપ્રેઝન્ટેશન જે થાય છે, દાખલા તરીકે આને અત્યારે 3Dમાં છે, આને જ્યારે હું 2Dની અંદર લખું છું આ રીતે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ BCC હોય તો એને આપણે લખીએ છીએ અહીંયા બાર લખું 10, અહીં લખીએ છીએ 10, 10, 10 ને સેન્ટરમાં લખીએ છીએ 1. આ બધે આ રીતના સ્ફટિક જ છે, પણ આ જે છે એ 2D રિપ્રેઝન્ટેશન છે અને આ જે છે એ 3D રિપ્રેઝન્ટેશન છે. બરાબર. તો આ 2Dની અંદર જ્યારે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ ત્યારે આપણે આવા સિમ્બોલાઇઝનો ઉપયોગ કરીએ. આ સિમ્બોલ્સને જ મિલર ઘાતાંક અથવા તો મૂલિકન સિમ્બલ્સ, મિલર ઘાતાંક અથવા તો મૂલિકન સિમ્બલ તરીકે ઓળખવામાં આવે. જેના આધારે વી કેન સે ધેટ if we talking about the 100, for example, if day is a disappear here, then we are getting here 100. તો આપણને ખબર 100 means here is the coordinate axis જે છે xy ની અંદર જો આપણે બતાવીએ તો 1 is representing x, 0 is y અને 0 is z. 3 ડાયમેન્શનની અંદર જો આપણે આ પ્લેન દર્શાવવું હોય તો આપણે જનરલી એવી રીતના દર્શાવીએ છીએ કે કોઈ એક એવું સમતલ x, y અને z આમાંથી પાસ થતું હશે કે જે x અક્ષને ક્યાંક છેદતું હશે, અને એ સમતલ y અને ઝેડનું જે આ બાજુ સમતલ છે એ સમતલને આ રીતના કંઈક પેરેલલ સમતલ હશે જે પાસ થતું હશે અને એક્સ અક્ષને ક્યાંક છેદતું હશે. ધેટ્સ વાય આપણે એવું કહીએ છીએ હિયર ઇઝ 1 કે આ બેને પેરેલલ છે, આવડું આ સમતલ. ધેટ્સ વાય હિયર ઇઝ 0, એટલે આને આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ 100. કંઈક આવી પદ્ધતિ છે મૂલિકન. પણ આ પદ્ધતિ ડેવલપમેન્ટ, આ જે રિપ્રેઝન્ટેશન છે 110, એની સૌ પ્રથમ મિલર નામના વૈજ્ઞાનિકે આપણને સમજૂતી આપેલી. એકોર્ડિંગ ટુ મિલર રૂલ્સ ઓર યુ કેન સે મિલર લોઝ, એના નિયમ પ્રમાણે કોઈ ક્રિસ્ટલ જે છે જેને આપણે 3 ડાયમેન્શનમાં જ્યારે મૂકીએ છીએ, ઇટ મીન્સ કે આપણે જે આ કોઓર્ડિનેટ એક્સિસ જે છે એક્સ, વાય અને ઝેડ, એ કોઓર્ડિનેટ એક્સિસની અંદર જ્યારે એને આપણે મૂકીએ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સ, વાય અને ઝેડ, તો આમાંથી શક્ય હોય એટલું નાનામાં નાનું પ્લેન, આમાંથી કોઈ શક્ય હોય એટલું નાનામાં નાનું પ્લેન જે જો આપણે દોરીએ અને એના વિશે માહિતી આપીએ, એને મૂલિકન કહેવાય, મિલર કહેવાય. દાખલા તરીકે આ કોઈ એક સ્ફટિક ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ, એનો લેટાઇસ પોઈન્ટ, અને એમાંથી આ રીતના અક્ષ પાસ કરીએ, એનો મતલબ કહેવા એમ માગું છું કે આ એક ક્રિસ્ટલ પોઈન્ટ છે, લેટાઇસ બિંદુ છે, એમાંથી આપણે આ એક્સ, આ વાય અને આ ઝેડ, એક્સ, વાય અને ઝેડ આવી રીતના અહીંયા એ દર્શાવેલી. તો આ લેટાઇસ પોઈન્ટ જે છે એને આપણે ઓરિજિન માનીએ, ઉદ્ગમ બિંદુ. બરાબર. સો ઇટ મીન્સ હિયર ઇઝ 0. પછી કોઓર્ડિનેટ્સ યામ આને લખી નાખીએ. એક્સ માટેનો કોઓર્ડિનેટ યામ જનરલી રિપ્રેઝેન્ટ થાય છે A થી, વાય માટેનો B થી અને ઝેડ માટેનો C થી રિપ્રેઝેન્ટ થાય. તો એને આપણે લખી નાખીએ હિયર ઇઝ 0, દેન A, 2A, 3A, દેન મોર ઓવર સેમ હિયર ઇઝ 0, B, 2B એન્ડ હિયર 3B. આ રીતે એ જ રીતના અહીંયા 0, C, 2C, 3C,
આ રીતના આપણે એના કોર્ડિનેટ્સ યામ લખી નાખીએ. હવે આની અંદરથી પાસ થતું કોઈ એવું સમતલ કે જ્યાં ત્રણેય અક્ષને છેદતું હશે, નાનામાં નાનું સમતલ જો દોરવું હોય તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા પોઈન્ટ્સ પરથી દોરીએ. આ જે 3 પોઈન્ટ જે છે એમાંથી અહીંયાથી 2Bમાંથી અહીંયા 2C આગળ, આ 2C જે છે ત્યાંથી અહીંયા 3A આગળ અને 2B, આ રીતના. આ જે નાનામાં નાનું સમતલ છે એને હું ફરી વખત અહીંયા દોરું તો એ સમતલ કંઈક આવું છે. કદાચ ત્યાં સરખું ન બતાવી. યસ, એક્સ, વાય અને ઝેડ. આ સમતલને આપણે અહીંયા રિપ્રેઝેન્ટ કરેલું. આ કયું સમતલ છે કે જે કોઓર્ડિનેટ યામ અથવા તો XYZ અથવા તો 3 ડાયમેન્શનમાંથી પાસ થતું નાનામાં નાનું સમતલ આપણે વિચારીએ તો એ આ છે. તો પહેલો જ પોઈન્ટ જે છે મિલર ઘાતાંકના નિયમનો કે કોઈ એક લેટાઇસ પોઈન્ટ એમાંથી એક્સિસ ઓરિજિન માનીને એમાંથી એક્સિસ પાસ કરીએ, ત્યારબાદ એના કોઓર્ડિનેટ યામ જે છે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ, અને નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જે સેકન્ડ પોઈન્ટ જે છે કે આ સમતલ અક્ષ ઉપર જે જે જગ્યાએ ઇન્ટરસેપ્ટ થાય છે, છેદે છે, એ પોઈન્ટ્સને આપણે લખી નાખીએ તો એક્સ કોઓર્ડિનેટ યામની અંદર એક્સ, વાય અને ઝેડ. એક્સ અક્ષ ઉપર સમતલ જે છે એ 3A આગળ છેદે, વાય અક્ષ ઉપર જે છે એ 2B આગળ અને ઝેડ અક્ષ ઉપર એ 2C આગળ છેદે છે. આ એનો સેકન્ડ પોઈન્ટ છે. પહેલો પોઈન્ટ કોઈ લેટાઇસ પોઈન્ટ જેને ઓરિજિનમાં ને એમાંથી અક્ષિસને પાસ કરો. અક્ષિસ પાસ થઈ જાય પછી એના કોઓર્ડિનેટ યામ તમે લખી નાખો. એક્સ માટે વી કેન રિપ્રેઝેન્ટ A, વાય માટે B અને ઝેડ માટે C. દેન સેકન્ડ સ્ટેપ એના યામ લખી નાખો. થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ આ જે યામ આવે છે 3A, 2B, 2C, એ બધાને એના કોઓર્ડિનેટ યામના સહગુણક વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. એટલે એનો જે એનો સહગુણક છે 3, તો આપણને નવા યામ મળશે 3, 2 અને 2. વચમાં અલ્પવિરામ મૂકવાનો નથી અને 3 વચ્ચે સેટ જગ્યા રાખવાની છે. આ થર્ડ સ્ટેપ. ફોર્થ સ્ટેપ ઇઝ દેટ ટેક અ રેસિપ્રોકલ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર થિંગ. આપણને જે આ કોઓર્ડિનેટ્સ યામ XYZ એમાંથી ABCના ફોર્મમાં એમાંથી એના સહગુણક જે આપણે આને સહગુણક અથવા આધાર કહીએ એના ફોર્મમાં મળ્યો. આનો રેસિપ્રોકલ એટલે કે વ્યસ્ત લેવામાં આવે. તેનો વ્યસ્ત જો આપણે લઈએ સો હિયર વી આર ગેટ ઇફ યુ ટેક ધી રેસિપ્રોકલ દેન 3નો વ્યસ્ત થશે 1/3, 2નો થશે 1/2, આનો થશે 1/2. હવે જે આ વ્યસ્ત આપણને મળે છે એ આપણને ફ્રેક્શન ફોર્મમાં મળે. ફ્રેક્શન એટલે કે આનો તમે ભાગાકાર કરશો તો તમને જવાબ જે છે લગભગ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે મળે છે. પણ આપણે તો પૂર્ણાંક વાત કરવાની છે, બરાબર. મિલર ઘાતાંક જે છે એ પૂર્ણાંક નો ડાઉટ અમુક જગ્યાએ આપણે ફ્રેક્શનની અંદર પણ વાત કરીશું, બટ એટ પ્રેઝન્ટ વી હેવ ટુ ગેટ ધી વેલ્યુઝ ઇન પૂર્ણાંક, અપૂર્ણાંકની અંદરની. તો એના માટે ટેક ધી એલસીએમ ઓફ ધીસ 3 કોઓર્ડિનેટ યામ્સ. આ જે યામ આપણને મળે એનું આપણે એલસીએમ લઈ લઈએ તો 3, 2, 2 એનો એલસીએમ થશે 6. એ જે એલસીએમ જે છે એને આની આ ત્રણેય સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ. આ 3, 2, 2 એનો એલસીએમ આપણને મળશે 6, જેને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 1/3 ઇન્ટુ 6, 1/2 ઇન્ટુ 6, 1/2 ઇન્ટુ 6. યસ, આ 6 વડે આપણે મલ્ટીપ્લાય કર્યું. 2 તેરી 6, 2 તેરી 6, 2 તેરી 6. તો આપણને જવાબ મળશે અહીંયા 2, 3, 3. યસ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી અવર આન્સર. પણ જસ્ટ અ મિનિટ, આ આપણને જવાબ મળે છે, બટ વી હેવ ટુ ગેટ ધી પ્લેન્સ. આપણે અહીંયા સમતલ જોવે છે. કયું સમતલ? કોને ખબર પડે? આ અત્યારે આપણે ભણીએ છીએ એટલે, અથવા તો મેં આ આકૃતિ મૂકી દીધી હોય આ રીતના આમનામ એઝ ઇટ ઇઝ, અને કોકને એમ કીધું કે આ કયું સમતલ છે, તો નોબડી કેન પ્રિડિક્ટ વિચ પ્લેન ઇઝ. કોઈને આઈડિયા નહીં આવે. ઓના જેવી વાત છે. સપોઝ આપણી પાસે કોઈ ગ્લાસ, એ ગ્લાસની અંદર આ ગ્લાસ છે, આની અંદર આપણે ઉમેરેલું છે H2O + NaCl, એટલે કે આ મીઠાનું દ્રાવણ છે. આનો રંગ રંગવિહીન છે, પાણીનો રંગ પણ રંગવિહીન છે. આ બે એકબીજામાં ભેગા થશે એકેય પ્રકારનો રંગ નહીં આવે, બે કલરલેસ. પછી આ ગ્લાસ આપણે રૂમમાં મૂકી દઈને કોકને બોલાવીને કહીએ કે ભાઈ આની અંદર કયું સોલ્યુશન ભરેલું છે, તો કોઈ પણ વ્યક્તિ હશે ફ્રોમ
રાધર દેન કેમેસ્ટ્રી ફિલ્ડ, એટલે કે કેમેસ્ટ્રી સિવાયનો કોઈ પણ ફિલ્ડનો વ્યક્તિ હશે એ આવીને એવું જ કહે છે ઇટ ઇઝ નથિંગ, ઇટ્સ જસ્ટ અ વોટર સોલ્યુશન, એટલે કે આ તો પાણી જ છે, પાણીનું દ્રાવણ છે. બટ નો, વી હેવ આઈડિયા, આપણને ખબર વોટ કે આની અંદર NaCl અને પાણી એનું મિશ્રણ જે છે એ ભરેલું છે. સેમ થિંગ ઇઝ હિયર. આ કયું સમતલ છે નોબડી કેન પ્રિડિક્ટ ઇટ, કે કોઈને આઈડિયા નહીં આવે કે વિચ પ્લેન ઇટ ઇઝ. અથવા તમે આવી રીતના જવાબ આપી દે 2 3 3 તો થોડો ઘણો આઈડિયા આવી જશે. બટ બેસ્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન જે છે એના માટે આ જે સમતલ જે છે એને આપણે આ રીતે 2 3 3 વડે દર્શાવીએ છીએ, બરાબર. અને અહીંયા બે વચ્ચે જગ્યા પણ નથી હવે અને અલ્પવિરામ પણ નથી. સો ધીસ ઇઝ ધી, આ જે કયું પ્લેન છે તો કે એ પ્લેન જે છે 2 3 3. ઇટ મીન્સ કે એક્સ અક્ષ ઉપર એક્સ વાય અને ઝેડ, એક્સ અક્ષ ઉપર એ સમતલ જે છે એ આપણને 3a આગળ 2b આગળ અને ઝેડ અક્ષ ઉપર 2c આગળ જે છે ઇન્ટરસેપ્ટ થાય, આંતરછેદનું મૂલ્ય મળે, એના આધારે આપણે ડિરાઈવ કરેલું છે. બીજું મિલર ઘાતાંક, એટલે કે મિલર નામના વૈજ્ઞાનિકે જે આ પદ્ધતિ આપી એને આપણે મિલર ઘાતાંક કહીએ છીએ. એને નવા યામની પણ રચના કરી જેને મિલર કોર્ડિનેટ્સ કહેવાય. જેમ કે કેમ અને XYZ ને આપણે ABC વડે દર્શાવીએ છીએ, એમાં જે પ્લેન જે છે એને HKL વડે દર્શાવાય છે. HKL ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને મળ્યું અહીંયા 2 3 3. મીન્સ H માટે 2, K માટે 3 અને L માટે પણ 3, આ રીતે. સો ધીસ ઇઝ ધી મિલર ઇન્ડિસીસ. મિલર ઇન્ડિસીસ જે છે આ રીતે આપણને મળે છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આની વધારે એક્ઝામ્પલ સાથે ચર્ચા કરીશું. બટ આઈ થિંક વેરી સિમ્પલ લો ઇઝ હિયર. કોઈ એક પોઈન્ટ એમાંથી XYZ અક્ષને આપણે પાસ કરીએ, એના ઉપર કોઈ સમતલ ઓલરેડી આપી દીધેલું છે આપણે કે આ જ સમતલ છે, એના વિશે વાત કરી, તેને એના કોર્ડિનેટ યામ, પછી એના સહગુણક વડે મલ્ટીપ્લાય, પછી એનો રેસિપ્રોકલ એટલે કે એનો વ્યસ્ત, પછી જે એનો અહીંયા LCM મળે એ LCMને બધા ગુણીને વી આર ગેટિંગ 2 3 3. દેટ ઇઝ ધી અવર પ્લેન, જેને આપણે HKL વેલ્યુઝ સાથે સરખાવી દીધું. અને એક લાસ્ટ બટ નોટ લિસ્ટ એક છેલ્લો પોઈન્ટ કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ આપણી પાસે પ્લેન છે. મોલેક્યુલર સિમેટ્રીની અંદર તમે લોકો ભણીને આવો છો કે આ રીતના કોઈ મોલેક્યુલ હોય, એમાંથી જો આ રીતના એક્ઝેક્ટ આમ ઉપર કોઈ અક્ષ પાસ થતી હોય, જસ્ટ અ સેકન્ડ, યસ લાઈક ધીસ, આ રીતના કોઈ અક્ષ પાસ થતી હોય ઊભી, બરાબર, આ રીતના. આઈ થિંક યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ ટ્રાય ટુ ટેલ યુ. આની અંદરથી કોઈ એક અક્ષ પાસ થતી હોય અને પછી એને રોટેશન આપો એટલે આની અંદર C3 જોવા મળશે, એ આપણને ખબર છે. તો એવી લાઈન મારે અહીંયા બતાવ્યું હોય કે આ ઓરિજિનમાંથી આમ એક કોઈ લાઈન આમ પરપેન્ડિક્યુલર છે આ રીતના ઉપર, તો એના માટે મિલરે એક નવું રિપ્રેઝન્ટેશન આપ્યું કે અહીંયા તમે જે લખો છો, જસ્ટ અ સેકન્ડ, યસ HKL એ આપણે લખીએ છીએ 2 3 3 જે જવાબ મેળવી. તો આ જે સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર આપણે દર્શાવીએ એનો મતલબ એ આપણને પ્લેનની સમજૂતી આપે છે. પણ હું જે વાત કરું છું કે આ જે સમતલ એને પરપેન્ડિક્યુલર આ રીતના કોઈ એક લાઇન પાસ થતી હોય અથવા તો રેખા પાસ થતી હોય એને દર્શાવવા માટે મિલરે એવું કીધું કે તમે આ HKL વેલ્યુ જે છે એને સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં લખો 2 3 3. ઇટ મીન્સ કે આ સમતલ ઉપરથી કોઈ એક આ રીતના પરપેન્ડિક્યુલર લંબ દોરેલો છે. એનો મતલબ એમ થાય જેમ કેમેસ્ટ્રીની અંદર આપણે આનો ઉપયોગ કોન્સન્ટ્રેશન, પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા, ટૂંકમાં આનો ઉપયોગ આપણે સાંદ્રતા દર્શાવવા માટે કરીએ છીએ. એમ મિલર ઘાતાંક અથવા તો સોલિડ સ્ટેટની અંદર સ્ક્વેર બ્રેકેટનો ઉપયોગ અથવા તો મતલબ એવો થાય છે કે જે સમતલ આપેલું છે સમતલને લંબ કોઈ લાઈન એક પાસ થાય છે, બરાબર. સો ધેટ્સ ઓલ. વેરી સિમ્પલ એન્ડ શોર્ટ topic I have discussed here. I know we are resting forgot some few points like this plane and D10, D11 જે આપણે વાત કરી, these are the planes, બરાબર. એની ડીપમાં ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ સેશનની અંદર કરીશું. સો પ્લીઝ કીપ રીડિંગ and be safe. We will meet in next session. Till revise all these topics. If anybody have any doubts, then they can call me or they can leave the question through WhatsApp. Okay, thank you.